जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण आपण मैंने यही वीडियो रे जो गछटी को देखुंट यही गछर नाम तो आपण मैंने निश्चय जानी आउ मध्य यही गछ को आपण मैंने केउठी ना केउठी निश्चय देखिथिबे। तो बंधुगण यही गछर नाम हेउची अरख गछ। आउ आपण यही गछ को केउ नाम रे जानती बा आपणकर एरिया रे यही गछ को केउ नाम रे जानती ताहा आपण निश्चय कमेंट बॉक्स रे जणांतु। आउ यही गछ भगवान शिवंकर अत्यंत प्रिय होता है। आमर वास्तुशास्त्र रे यह सफा सफा लेखा होईची कि जदि आपण यही गछर फूल को बा अरख गछर फूल को जदि भगवान शिवंक पूजारे लगाई आउ भगवान शिवं को अर्पण करी आपण आपणकर मनस्कामना मागंती तेबे आपणकर सही मनस्कामना निश्चय पूरण हेबो। आपण माने तो यह निश्चय जानिथिबे कि रावण महान ज्ञानी थिला आउ से मध्य एही वृक्ष को तार महल रे रखिथिला। आउ से भगवान महादेवंकर मध्य एक बड़ भक्त थिला। आउ से जेतेबेले भगवान भोलानाथन को पूजा करुथिला एही वृक्षर गोटे भी फूल निश्चय भोलानाथन को चढ़ाउथिला। आउ मध्य रावणर समस्त मनस्कामना पूरण हेउथला। तो बंधुगण एही गछ एपरी एक गछ अटे जहाँ कौनसी व्यक्ति को धनी करिपारे आउ कौनसी व्यक्ति को गरीबी समस्या मध्य दूर करिपारे आउ मध्य कौनसी व्यक्तिंकर दुर्भाग्य को सौभाग्य रे परिणत करिपारे। तो बंधुगण जदि कौनसी व्यक्तिंकर घर सामने यही गछ उठी थाए तेबे लोक माने यह कही थांती कि यही घर को धनर आगमन हेबार अछि काईकि ना सेही गृह को स्वयं भगवान गणेशंकर आशीर्वाद मिलिबार अछि। अरख गछ जेते पुराणा होइथाए ताहार चेर भगवान गणेशंक सुंडर आकृति नहीं थाए। तो बंधुगण एथिपाई आमर वास्तुशास्त्र रे यह कुआ जाइछि कि अरख गछरे भगवान गणेश वास करती। आउ मध्य एही गछर काम हैला रोगींकर रोग को दूर करिबा आउ गरीब लोकंकर धन समस्या को मध्य दूर करिबा। आपण एही कथार ध्यान रखंतु बा आपण एही कथा को जानी रखंतु। आयुर्वेद शास्त्र अनुसार एही वृक्ष को एक उत्तम वृक्ष बोली माना जाए। आउ मध्य एपरी केते प्रकार रोग अछि जेउ रोग गुड़ी को एही गछर प्रयोग करी ठीक करा जाई पारिबो। एही गछरे मध्य आमर हिंदू धर्म रे अनेक देवी देवता माने वास करिथांती। आउ जदि आपण एही गछ को सठिक भाव में व्यवहार करि पारिबे तेबे आपणकर समस्त दुख कष्ट गरीबी समस्या भली समस्या आपणकर तुरंत दूर होइजिवो। आउ मध्य आपणक जीवन रे धन आसीबार मार्ग मध्य खुलिजिवो। आउ आपणक जीवनर बंचिबा शैली को मध्य बदलाई देव। आउ जदि आपणकर घरे सदा सर्वदा लड़ाई झगड़ा हेउछि आउ आपणक परिवारर सदस्यंक मध्यरे मतांतर मनांतर हेउछि तेबे सही सबु घरोई समस्या आपणकर दूर होइजिवो। जदि आपण एही वृक्षर सठिक भाव में व्यवहार जानि नियंती तेबे आपणक जीवन रे धनर अभाव आउ गरीबी समस्या भली दुख कष्ट दूर होइजिवो। आउ जदि आपण नुआ व्यापार करने को जाउछंती तेबे एही गछ आपणकर व्यापार वृद्धि करने कार्य रे साहाय्य करिवो। कारण बंधुगण एही गछरे भगवान गणेशंकर वास होइथाए। तो बंधुगण आमे एही सबु विषय रे जानिबा पूर्वरु आपण माने एही भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु। आउ भिडियोटी को गोटे लाइक करी तले आसुथिबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी जय श्री गणेश निश्चय लिखंतु। आउ चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तो बंधुगण जेतेबेले भगवानंकर आशीर्वाद आपणक ऊपर थाए सही समय रे आपणकर जेते बड़ शक्तिशाली शत्रु होइतिले मध्य से आपणकर किछि भी क्षति करिपारिबो नाही। बंधुगण आपण मानकु कहि रखुछु एही वृक्षर केते प्रकारर गुण अछि हेले आपणकु आजिर एही वीडियो रे आमे दुईटी गुण विषय रे जणाइबु। तो बंधुगण सेही गुण गुड़िक कौन कौन ताहा जानिबा पाई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आउ शेष उपायटी को आपण निश्चय शुणंतु। यह आपणक पाई बहुत फायदावान अटे। तो बंधुगण सबुठारु प्रथमे आमे एही गछर मूल एवं चेर संपर्क रे कथा हबा। तो बंधुगण जदि आपणक घरे सदा सर्वदा परिवार सदस्य मानक भितरे लड़ाई झगड़ा एही भली किछि समस्या देखा दउछि आउ आपणक परिवार सदस्य मानक मध्यरे बारंबार मनांतर मतांतर हेउछि तेबे आपण
ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯେଉଁଠି ବି ଅରଖ ଗଛ ଦେଖିବେ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ସେହି ବୃକ୍ଷର ଚେର ବା ମୂଳକୁ କୌଣସି ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହି କଥାର ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ହସ ଖୁସି ଲାଗି ରହିନଥାଏ, ଆଉ ଧନର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଘରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର, ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା, ଏହିଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦେଖାଦିଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହି ବୃକ୍ଷର ଚେରକୁ ଆଣି ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ମାନାଯାଏ କି ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ବ୍ୟାପାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ବ୍ୟାପାରରେ ପଇସା ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ଠିକ୍ସେ ଚାଲୁନାହିଁ, ହେଲେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ଭଲ ଚାଲୁ, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯଦି ଅରଖ ଗଛଟିଏ ଥିବ, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ମୂଳ ସହ ଉପାଡ଼ି କରି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣିବା ପରେ ତାହାର ଚେରକୁ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାହାର ଚେରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରି ତାକୁ ଆଣି ଏକ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ 11ଟି ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ମନରେ ଥିବା ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ସବୁ ରହିଛି ତାହା ସବୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ଯେ ଅରଖ ଗଛରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଅଙ୍କ 11 ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଚେରକୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ତାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବ୍ୟାପାର ଚାଲୁ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନେ ତ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଲିଯିବ। କ'ଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ 11ଟି ବୁଧବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବା 11ଟି ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ସବୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାହା ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁଧବାର ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟଟି ହେଲା ଆମର ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର ହରର ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଏହି ଉପାୟ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଦେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାଳ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି କରିପାରିନଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା, ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ସାଧନା କରିବା ବହୁତ ସରଳ ଓ ସହଜ ଅଟେ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କେବଳ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ସ୍ନାନ ଆଦି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଆପଣ ଏହି ଅରଖ ଗଛର ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ବା ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବା ଗୋଟିଏ ଧଳା ଅରଖର ଫୁଲକୁ ଆପଣ ସେହି ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ 1 ଲୋଟାଏ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 501 ଥର ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ମାନାଯାଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଊର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚାଲୁଛି
ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନବଗ୍ରହ ସାଥ ଦେଉନଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନବଗ୍ରହ ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ 501 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ଓ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅରଖ ଗଛର ଫୁଲ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱବାନ ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରାବଣ ଏହି ଫୁଲକୁ ବହୁତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରୁଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ସେହି ସବୁ ଉପାୟ ଯାହା ଆପଣ ଅରଖ ଗଛକୁ ନେଇ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହରର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହିଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଉପାୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଏହିଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଫାଇଦା ନିଶ୍ଚୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।